డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ చేయదు, రైట్? చేయదు సార్. ఇట్ విల్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ ఓన్లీ. అప్లికేషన్ టెస్టింగ్. మరి డెస్క్టాప్కి వేరే నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. సో ఏంటి వస్తా ఉన్నారు పోతా ఉన్నారు? ఓకే. సో సో అసలు ఆటోమేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం అసలు? ఓకే, ఈ టూల్ వాడతామని తెలుసు, రైట్? So which tool we are using for web automation testing? We are using Selenium. Selenium is the web automation tool which we are using for automation. Okay, right? So అసలు ఆటోమేషన్లో మనం ఏం చేస్తాం? అసలు ఆటోమేషన్ ఎట్లా చేస్తాం? జస్ట్ ప్రాసెస్ 3 స్టెప్స్ అంతే. ఓన్లీ 3 స్టెప్పులు మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ డూ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏదైనా సరే ఏ అప్లికేషన్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటామో ఆ అప్లికేషన్ యొక్క యూఆర్ఎల్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలీనియం డెవ్, ఇదే అప్లికేషన్ నేను టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. లేకపోతే ఇది రెడ్బస్.ఇన్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే ముందు వాట్ యూ షుడ్ నో, వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏంటి? సో యూ షుడ్ ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్, so this is one web page, right? So this web page is consist of all the HTML elements. Right, see here, when I say right click and inspect, what you need to do? First thing, you need to do simply right click and inspect. Okay, so this is the HTML page. See here, from the header, body sections would be there. So many content would be there. So the header HTML page. Total, what is this? This is just one HTML page, which will consist of header and body. This is the body, and this is the header section. In that, you may have n number of elements. So here, HTML ante total HTML, each whatever the web elements you are seeing, all those elements we used to call web elements. Everything. One image is one web element, one space also one web element. Whatever the things you are seeing, this is one image. Okay, this is one image. This is one text box. This is one text box. This is calendar. So each and everything is one web element, right? So ఫస్ట్ ఆటోమేషన్లో ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏ ఎలిమెంట్స్ మీద నేను యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తావు. తర్వాత యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తావు. యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మూడోది అసర్షన్ చేస్తావు. అంటే నేను చేసిన యాక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయిందా లేదా. ఇది టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? 3 స్టెప్స్. ఒకటి, ఏ ఎలిమెంట్స్ మీద నువ్వు యాక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్. అన్నిటికంటే ఫార్మోస్ట్ థింగ్, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ బై ప్రొవైడింగ్ ద యూఆర్ఎల్. దెన్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్? Find the elements. Every web page is one web element. On the web page, this is a totally web page we used to call. In this web page, every element is one web element. What is that? Every element is one web element. This is one web element. This is one web element. And this is another element. This is a button, right? So everything, whatever the things you are seeing, each and everything is one web element. So you need to find the element. First step, find the element. Next step, perform the action. Then what is the third step? Do the assertion. Okay, do the assertion means when I clicked here, did I get some other page or not? Search results page or not? That is the assertion. Okay, I find this element. In this element, okay, I find this element, this element, this element. Okay, I find this element. After finding the elements,
perform the action. What are the required action? What is the action in the sense here? Action in the sense entering the text, clicking on the button, right? Or might be you are clearing the text. So these are the few examples for action. After performing the action, right? I clicked on the search button, right? I got some page or not, or I am in this page or not, or I get this particular element or not. That is the assertion. Okay, this is what ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఇంతకు మించి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఏమీ లేదు. అర్థమైందా? వాట్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్? ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో ఏం యాక్షన్స్ చేస్తాం? ఫర్మాన్, వాట్ వీ యూస్ టు డూ విత్ ఆటోమేషన్? ఫైండ్ ఎలిమెంట్, సెర్చ్ ఎలిమెంట్, క్లిక్ బటన్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్, సెర్చ్ ఎలిమెంట్, క్లిక్ బటన్. ఇదేనా నేను చెప్పింది? సరే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 3 థింగ్స్ చెప్పా. ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ సెట్ 3 యాక్టివిటీస్ చేస్తాం ఆటోమేషన్ అంటే. వాట్ ఆర్ దోస్ 3? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ తెలుసుకోవాలి. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ చేసి విండో టు ద యూఆర్ఎల్. Every image and every has a one web element. Next we can find the web element which can use the like search button. Search button, click to the going to right click and inspect to the every element has an HTML. 3 steps చెప్పా. ఇంతసేపు మాట్లాడకూడదు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్, రైట్? ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్లో ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఎలిమెంటే. సో నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేయాలి. అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనకు అవసరం లే. నీకేం కావాలో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి. సో ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్, దెన్ నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్, దెన్ డూ ద అసర్షన్. 3 steps. వాట్ ఈజ్ ఆటోమేషన్? ఆటోమేషన్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఇంత మించి ఏం చేయవు. వాటి ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేస్తావు, ఆ ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తావు. యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు యాజ్ పర్ ద నువ్వు ఎక్స్పెక్టేషన్ అనుకున్న రిజల్ట్ వచ్చిందా రాలేదా అసర్ట్ చేస్తావు. ఫైండ్ ఎలిమెంట్, పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్, డూ ద అసర్షన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆటోమేషన్ వీ యూస్ టు డూ. క్లియర్? ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ చేస్తాం, తర్వాత యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, తర్వాత మనం అసెప్ట్ చేసిన దాన్ని అసెప్షన్ చేస్తాం. వచ్చిన రిజల్ట్ ని అసెప్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చిందా రాలేదా. ఓకే, విత్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇది ఆటోమేషన్. సో అంటే అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంది ఆటోమేషన్లో? ఏ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ థింగ్, రైట్? అది తెలిస్తే మిగతా అదంతా ఓకే, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇన్ ఆటోమేషన్ we can find the element 8 approaches. What are those approaches? By ID, if the tag, I will tell you all those things, but first what are the approaches you should know? By ID, by tag name, okay, by ఇంకా class name, by CSS లాస్ట్. ముందు ఈ 6 కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటి? నేమ్ ఎక్స్పాత్, బై నేమ్, ఓకే. తర్వాత బై లింక్ టెక్స్ట్, బై పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. ఇవన్నీ కానప్పుడు, వీటితో మనకు దొరకనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పాత్కి వెళ్తాం.
by CSS selector. Okay, these are the 8 approaches. ID, tag name, class name. Okay, what are the 8 approaches? Name, class, test, LinkedIn, partial XPath. LinkedIn. Link test. Link text, partial link text, XPath. XPath and CSS selector. So first, how we can identify by ID? అసలు ఏంటి అసలు ఐడి అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అసలు ఈ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి, నేమ్ ఏంటి, లింక్ ఏంటి, ఈ గోల్ ఏంటి, దీని గురించి నేర్చుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రోజు ప్రాక్టీస్ చేసే ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఎక్సెస్ ఏంటది, మన సైట్ ఏంటి? Automation exercise. యశ్వంత్ ఇది బాగా ఇదైనట్టుంది కానీ ఎందుకు ఆయన జాయిన్ కావద్దని చెప్పి ఇంకా కోర్సు ప్రశాంత్ వాడు చేస్తున్నట్టు వాడికి. ఆటోమేషన్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఇది మన సైట్. సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఈ సైట్ని ఎట్లా టెస్ట్ చేయాలో టెస్ట్ కేసెస్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయి. ఏపీ టెస్ట్ కేసులు ఇక్కడ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సైన్ ఇన్ ఫామ్ అనుకోండి, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్, ఎనీ వెబ్ పేజ్, వాట్ ఈస్ ద వెబ్ పేజ్ కన్సిస్ట్? ఇట్ ఈస్ ఎ ఆల్ HTML ఎలిమెంట్స్. చూద్దాం. చూస్తే వాట్ ఈస్ దిస్ వెబ్ పేజ్? వెబ్ పేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ HTML ట్యాగ్స్. ఓకే, ఈ HTML ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ దీని గురించి నేర్చుకోవాలంటే అంత అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, మీకు కొన్ని బేసిక్స్ తెలియాలి. ఆ బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే అసలు ఒక ట్యాగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ట్యాగే. ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఉండిద్ది. ట్యాగ్ లేకుండా HTML పేజ్ జనరేట్ కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఈ పేజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ఉందా, ఇది ఎట్లా వచ్చింది? రైట్ క్లిక్ చేస్తాను, ఇన్స్పెక్ట్ అన్నాను, దెన్ ఐ విల్ గెట్ దిస్ వన్, రైట్? ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసా, సెలెక్ట్ అనే ఎలిమెంట్, ఈ యారో మార్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసి నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్ యూ సెలెక్ట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది బ్లూ మార్క్తో. ఓకేనా? ఇది బ్లూ మార్క్తో, బ్లూ కలర్తో హైలైట్ అయి ఉండిద్ది. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇది హైలైట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దిస్ ఎలిమెంట్. సో దీని ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ ముందు ఉండేది ఇది ఉంది చూసారా, గ్రేటర్ దాన్ సింబలా లెస్ దాన్ సింబల్? అది ఏదో ఒక సింబల్. Less than. ఈ సింబల్తో స్టార్టింగ్ ఉండేది దీన్ని ట్యాగ్ నేమ్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? ట్యాగ్ నేమ్. చూడండి, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. సో ఏదైనా సరే ఇట్లా ఉండిద్ది. ప్రతి ఒక్క వెబ్ ఎలిమెంట్ ఒక ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ట్యాగ్ నేమ్.
Controller plus. ఓకే, ఇది ట్యాగ్ నేమ్. ఏంటి ట్యాగ్ నేమ్? ఓకే, ఇట్లా ఉండిద్ది. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ నేమ్, సమ్ యాట్రిబ్యూట్స్, attribute and value. ఇట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఫస్ట్ ఇది ఇట్లా. ఓకే, కామాలు ఉండవు. ఓకే, స్పేస్, అనదర్ యాట్రిబ్యూట్, attribute 2 equals to some value, another attribute 3 some value. ఓకే, ఇట్లా ఎండ్ ఉండిద్ది. ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక టెక్స్ట్, మళ్ళా ఇట్లా ఇట్లా ఒక HTML ట్యాగ్ ఇట్లా ఉండిద్ది అనమాట. ఓకే, ఈ ట్యాగ్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, నీ పేరు కూడా ఉండొచ్చు ట్యాగ్లో. ఓకే, నార్మల్గా ఏముంటాయంటే డివ్ అని ఒక ట్యాగు, స్పాన్ అని ఒక ట్యాగు, టెక్స్ట్ అని ఇన్పుట్ అని ఒక ట్యాగు, ఇట్లా. ఓకే, సెలెక్ట్ అని ట్యాగ్స్, మల్టీ. ఆ ట్యాగ్ అట్లానే ఉండాలని అవసరంలా. మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ట్యాగ్స్ ఆల్సో. నీ నేమ్తో ఒక ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇది ఉండిద్ది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ హియర్? ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ తర్వాత ఉండేది ట్యాగ్ నేమ్. ట్యాగ్ నేమ్. ఆ తర్వాత Attribute. అండ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, అది ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, అనదర్ అట్రిబ్యూట్ సమ్ వాల్యూ, అనదర్ అట్రిబ్యూట్ సమ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, మధ్యలో ఏముంటుంది? టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఎండ్ ట్యాగ్. ఇది ఎండ్ ట్యాగ్. దీన్ని ఏమంటారు? చివరిలో ఉండేదాన్ని ఎండ్ ట్యాగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది మెయిన్. ఇది తెలిస్తే చాలు. మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి? ఇది తెలియాలి. నా ఎలిమెంట్ ఇది. ప్రతి ఒక్క నీకు కనిపించే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఈ ఫార్మాట్లో HTMLలో ఉండిద్ది. అర్థమైందా ప్రభు? నీకు ఏమైనా అర్థమైందా? సార్ ఏంటిది మనం చెప్పుకుంటుంది? ట్యాగ్ అంటే ట్యాగ్ సంబంధించింది సార్. ట్యాగ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పండి. ఈ ట్యాగ్ దేన్ని రిఫర్ చేసిద్ది? అవును సార్, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా? వెళ్ళిపోయే మూడ్లో ఉన్నావా? అలా ఏం లేదు సార్. మీరావాలి, నువ్వు చెప్పు. వాట్ ఈజ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్? అసలు ఈ ట్యాగ్ దేనికి సంబంధించింది? ఎండ్ ట్యాగ్ స్టార్టింగ్ సార్, ఇన్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండ్ ట్యాగ్. అసలు ఈ ట్యాగ్లు ఏంది? గోల ఏంది? సరే, ముందు ఇది అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ దిస్? ట్యాగ్ నేమ్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ నేమ్. ఇది అట్రిబ్యూట్, మన అట్రిబ్యూట్ కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం. ఇది అట్రిబ్యూట్ 2 సార్, సేమ్ అలానే వాల్యూ. ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్. ఆ అవును. యాట్రిబ్యూట్ ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇది అండ్ ఎండ్ ట్యాగ్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ 3 అండ్ వాల్యూ. మరి ఇది అక్కడ హలో కోడ్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఏంటది? హలో సార్, హలో అంటే ఏంటది? కోడ్ కదా, ప్రోగ్రామ్, ప్రోగ్రామ్, టెక్స్ట్. ఒక టెక్స్ట్. అది హలో ఉండొచ్చు, బాయ్ ఉండొచ్చు, హౌ ఆర్ యూ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉండిద్ది? ఈ ట్యాగ్కి ఎండ్, స్టార్టింగ్కి ఎండ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని టెక్స్ట్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ మనం ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఇది స్టోరీ కాదు నేను చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ప్రతి ఒక్క వెబ్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఇది ఉందా, దీనికి ఒక ట్యాగ్ ఉండిద్ది, దీనికి ఒక ట్యాగ్ ఉండిద్ది, దీనికి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, దీనికి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క దానికి
ఒక ట్యాగ్ ఉండిద్ది. ఆ ట్యాగ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? Yes. ప్రభు ఏమైంది ఇది? సార్ ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ కి యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ కి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. Yes, ట్యాగ్ sir. అసలు దేన్ని రిఫర్ చేసిద్ది? ఆ, యుఐ ఏదైనా మీద ఒక ట్యాగ్ దేన్ని రిఫర్ చేసిద్ది? అసలు ట్యాగ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎలిమెంట్ కి సంబంధించింది సార్. అది ఎలిమెంట్ కి సంబంధించింది. ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నది యుఐలో చూస్తే ఎట్లా కనిపించింది? యుఐలో చూస్తే ఒక ఎలిమెంట్, వెబ్ ఎలిమెంట్ కింద ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్, ఒక బటన్, ఒక ఐకాన్, ఒక ఇమేజ్ ఇట్లా కనిపించింది. yes, sir. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముండిద్ది? దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ట్యాగ్ ఉండిద్ది. Tag. ఇది ట్యాగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది. సరే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ట్యాగ్ అంటే? Yes, sir. ట్యాగ్ లో ఏముంటాయి? కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. Attributes. ఏముంటాయి? ట్యాగ్ లో Attributes. లిస్ట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. List of ఓకే, attributes. ఆ యాట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్. ఓకే, Yes, సో sir. ఇప్పుడు నేను 8 లొకేటర్స్ చెప్పా. వాట్ ఆర్ దోస్ 8 లొకేటర్స్? అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ దోస్ 8 లొకేటర్స్? ID, tag name, ID, tag name, class name, class name, linked test, partial link, express, CSS selector. పర్మా నువ్వు చెప్పు. Sir, ID, tag name, class name, name, link test, partial XPath. పార్షియల్ లింక్ XPath. అంతేనా? Finally. CSS selector. దాన్ని ఎవరు చెప్తారు? 8 గట్టిగా చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే పడింది. ఇవి 8 నీట్గా చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకేనా? చూసుకున్నారు కదా? Yes, sir. ఇవి తప్ప రెండో అప్రోచ్ లేదు మనకి. ఓకేనా? ఐడి తర్వాత మేమే అనొద్దు. ఐడి, ట్యాగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, నేమ్ అండ్ లింక్ టెక్స్ట్. ఎవరో గెస్టులు వస్తున్నారు పోతున్నారు. ఐడి, ట్యాగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, నేమ్, లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్, ఎక్స్పాత్, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్. దీస్ ఆర్ ద లొకేటర్స్. అర్థమైందా? ఇంతే కదా, ఇవే కదా లొకేటర్స్. Yes. గుర్తుందిగా? Yes. గట్టిగా చెప్పండి. తర్వాత Yes. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్. అందరికి గుర్తుందిగా? పరమాన్ నీకు గుర్తుందా? Sir. ప్రశాంత్ మీకు గుర్తుందా? ఉందా లేదా? సార్ ఉన్నాను సార్. ఇవి గుర్తున్నాయా లేదా? ఇవి గుర్తున్నాయి సార్. వెరీ గుడ్, అంతే తీసేస్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. నేను 8 లొకేటర్స్ వాడి నేను ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నాకు ప్రభు చెప్తాడు. ప్రభు, సార్ దీనికి సంబంధించిన ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేమ్ అనేది అన్ని నేను హైలైట్ చేస్తే ఒకటి హైలైట్ అయి ఉంది. ఎస్ సార్. దాంట్లో నుంచి ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి? ఇన్పుట్ నేమ్ సార్. ఇన్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ Tag name. అనేది ఏంటి? గట్టి చెప్పబా. ట్యాగ్ నేమ్ సార్. ట్యాగ్ నేమ్, రైట్. తర్వాత ఏముంటాయి? ట్యాగ్ నేమ్ తర్వాత ఉండే అన్ని ఏంటి? యాట్రిబ్యూట్స్ సార్. యాట్రిబ్యూట్, ఎలిమెంట్ అంటే యాట్రిబ్యూట్స్, టెక్స్ట్. మర్చిపోయి అప్పుడు అందుకనే నేను చెప్పా, నేను క్లియర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అని. యాట్రిబ్యూట్, Value. వాల్యూ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటి? Another యాట్రిబ్యూట్, attribute. ఇది యాట్రిబ్యూట్, వాల్యూ. ఇది వాల్యూ, డేటా. Attribute value. అది యాట్రిబ్యూటే కదబ్బా. Yes, అది sir, yes, వేరే sir. నేమ్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, యాట్రిబ్యూట్ సార్. ఈక్వల్ తర్వాత ఉండేది ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఇది ప్లేస్ హోల్డర్, యాట్రిబ్యూట్ 3. ఏదో ఒకటి యాట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాను. వేరే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా. ఎస్ సార్. యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూ. వాల్యూ ఇది అది కూడా యాట్రిబ్యూటే సార్. వాల్యూ. వాల్యూ
ఇది నేమ్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్. ఓకే, ఎస్ సార్. ఎస్ దీనికి సార్. ఎండ్ ట్యాగ్ ఇది ఇంత. ఇక్కడ ఏమి రాలేదంటే దానికి టెక్స్ట్ ఏమి లేదని అర్థం, ఎస్ సార్. అండ్ ఎండ్ ట్యాగ్ ఏమి లేదు. ఓకే, ఎస్ సో సార్. అది ఇది. ఇప్పుడు మీకు లొకేటర్స్ తెలుసు కదా, అంటే లొకేటర్స్ వాల్యూ 8 గుర్తున్నాయి కదా. ఎస్ సార్. ఈ 8ట్లో మీకు మ్యాచ్ అయిన లొకేటర్స్ చెప్పండి. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ చూడండి. ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ 8 కొన్ని మాత్రమే ఇక్కడ మ్యాచ్ అయినాయి. ఏంటో ఎస్ చెప్పండి. సార్. ట్యాగ్ నేమ్ ఎవరో చెప్పింది. నరసింహ. ఆ, ఇంకా తర్వాత నేమ్ సార్. నేమ్ By name. నేమ్ సార్. బై నేమ్. ఇంకా తర్వాత పాత ఒకటి. పాత. అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తుందా నీకు ఎక్స్పాత్ అని ఎక్స్పర్ట్ ఏం లేదు సార్. కనిపిస్తుందా? లేదు లేదు సార్. అంటే ఒక వే ఉంది కదా సార్, అందుకని. ఇంకా ఇంకేమైనా కనిపిస్తున్నాయా? ఒకటి ట్యాగ్ కనిపించింది, 2 నేమ్ కనిపించింది. ఇంకా అంటే ఎక్స్క్యూజ్ ఆ, ఆ? Main 2 sir and ఏంటి పరమా, నీకెన్ని కనిపించినాయి? 8ట్లో ఎన్ని మ్యాచ్ అయినాయి ఫర్మాన్? సార్ ఎన్ని కనిపించినాయి? లొకేటర్స్ ఎన్ని చెప్పు ఫస్ట్. 8 సార్. ఆ 8లో నీకు ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్కి ఎన్ని కనిపించినాయి? ఈ ఎలిమెంట్కి ఎన్ని లొకేటర్స్ మ్యాచ్ నేమ్ అయినాయి? నేమ్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? అసలు లొకేటర్ మన దగ్గర సార్. లొకేటర్ ఉందా? టెక్స్ట్ లేదు సార్, లింక్ టెక్స్ట్ సారీ, అది కూడా లేదు. నేమ్ ఒకటి. నేమ్ ఒకటి, అంతేనా? వాల్యూస్ వాల్యూసా? వాల్యూ అనేది లొకేటర్ ఉందా? లేదు సార్. నేను గుర్తుపెట్టుకోమన్నా, చెప్పు లొకేటర్స్ ఏంటో చెప్పు. ఐడి, క్లాస్ నేమ్, ఐడి, క్లాస్ నేమ్, 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 క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, లింక్ టెక్స్ట్, లింక్ టెక్స్ట్, ఎక్స్పాత్, సిఎస్ఎస్ సెలెక్ట్. సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్. అంతేనా? ఎస్ సార్. 8. 8 2 మిస్ అయ్యావు. ఓకే, సో వాటిలో ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఒకటి ట్యాగ్ నేమ్ కనిపిస్తుంది, 2 నేమ్ కనిపిస్తుంది. అంతే కదా? అవుట్ ఆఫ్ 8లో 2 మ్యాచ్ అయినాయి. అర్థమైందా? ఈ 2 వాడి మనం ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఇది ఇంతగా లాస్ట్ లో వాల్యూ రిక్వైర్డ్ కూడా ఒక అట్రిబ్యూట్ అన్నారు కదా సార్. దాన్ని అది అది యాట్రిబ్యూటే కదా, దానికి ఏం వాల్యూ లేదు కదా. అవును, అసలు వాల్యూ లేదు. సో దాని గురించి పక్కన పెట్టేసి, ఓకే ఓకే. అదేంటంటే అది ఒక ఆ వాల్యూ రిక్వైర్డ్ అంటే అది ఒక యాట్రిబ్యూట్. దట్ యాట్రిబ్యూట్ డినోట్స్ అబ్బాయి దీంట్లో యూ మస్ట్ ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ అనమాట. అది దానికి. Okay. ఓకే ఓకే, నౌ ఇంకొక ఎలిమెంట్ చూద్దాం ఈసారి. దీంట్లో ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పండి. ట్యాగ్ నేమ్. ట్యాగ్ నేమ్ ఒకటి. ప్రభు నువ్వు చెప్పాలి, సార్ దీంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది? Tag మన name. 8 లొకేటర్స్ లో ఎన్ని లొకేటర్స్ మ్యాచ్ అయినా చెప్పు. క్లాస్. చెప్పు ప్రభు. సార్ సార్ చెప్తున్నా సార్. ట్యాగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, ట్యాగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్. ఓకే, ఇంకా నేమ్ ఒకటి సార్. అంటే లాగిన్ ఎక్కడుంది బటన్, name? సబ్మిట్. సార్ ఎక్కడుందో నేమ్ చూపించు నాకు ఇక్కడ. అంటే అందుకు కాదు సార్, సబ్మిట్ అని రాశాం కదా, అది వాల్యూ టైప్ అని చెప్పాను సార్. అంతే. ఇది టైప్. అదే Type సబ్మిట్, అనే locator లాగిన్ ఉందా బటన్ మన అని దగ్గర? చెప్పాను రాశారు. వాల్యూస్ టైప్ లో అంటే సంబంధించింది. మనం 8 లొకేటర్స్ అబ్బా. సరే సార్. ఆ 8 లొకేటర్స్ ఎన్ని మ్యాచ్ అయినా చెప్పు. 2 సార్. అంతే, ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ ఈ సార్. పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్న అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అబ్బా. ఎస్ బ్లూ సార్. కలర్ లో ఉన్నదంతా వాల్యూస్. వాల్యూస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సార్. పర్పుల్ కలర్ లో ఉండేదంతా యాట్రిబ్యూట్, Attributes. ఈక్వల్ టు తర్వాత బ్లూ కలర్ లో ఉండేదంతా వాల్యూ. వాల్యూస్. ఓకే, సో 8ట్లో ఇక్కడ 2 మ్యాచ్ అయినాయి. ఓకే, ఎస్ సార్. ఎక్కడ ఐడీలు ఎక్కడ లేవు.
సో మీకు 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఎట్లా వాడాలో అర్థమైంది. ట్యాగ్ ఒకటి, నేమ్ ఒకటి, ఇది. పైన ఐడి కింద ఉందండి. ఎక్కడుందబ్బా? లాగిన్ ఫామ్ కంటే కొంచెం కింద. ఇంకా కిందగా? ఇంకా కింద. ఇక్కడ ఉంది. ఫూటర్. ఎక్కడ? ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ. ఫూటర్. ఇదిగో. దీనికి చెప్పండి. దీనికి ఎన్ని మ్యాచ్ అయింది చెప్పాలి. ఎవరు? ఫర్మాన్ నువ్వు చెప్పు. సార్ ఐడి ఒకటి, ఆ. ఐడి ఒకటే సార్. ట్యాగ్ నేమ్ ఉండిద్దిగా, ప్రతి దానికి ట్యాగ్ నేమ్ ఉండిద్దబ్బా. ఫూటర్. Yes sir, footer is the tag name. Ah. Style. ఐడి ఫూటర్. 8 2 మ్యాచ్ అయినాయి. ఓకే. సో 2 అప్రోచెస్. ఒకటి ట్యాగ్ నేమ్ వాడచ్చు, 2 ఐడి వాడచ్చు టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్. ఓకే. ఓకే. ఇంకోటి ఈ లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్, ఇవి ఉన్నాయి చూసారా? ఇవన్నీ ఈ లింక్ టెక్స్ట్కి మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లా. ఇది ఉంది చూసారా? అక్కడికి వెళ్తే కర్సర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కర్సర్ వేరుగా ఉంది, లింక్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు కర్సర్ ఐకాన్ చేంజ్ అయ్యింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ లింక్. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐకాన్ చేంజ్ అయ్యింది. దట్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ ఎ లింక్. చూడండి, ఐకాన్ చేంజ్ అయింది, ఐకాన్ చేంజ్ అయింది, ఐకాన్ చేంజ్ అయింది. ఇది కూడా, ఇది ఇమేజ్ అవ్వచ్చు, లింక్ అవ్వచ్చు. ఒక లింక్ అట్లా ఉంటే దాన్ని డైరెక్ట్గా మీరు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, డైరెక్ట్గా లింక్ టెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ఎట్లా చేస్తారంటే, కోడ్ దీనికి ఇట్లా ఉండదు. మరి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఏంటి, ఏ అట్రిబ్యూట్, ఏ లొకేటర్ వాడుతున్నారు? లింక్ టెక్స్ట్. లింక్ టెక్స్ట్ ఎప్పుడు వాడతారు? వెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ లింక్స్. అక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ టెక్స్ట్ అక్కడ రాయాలి. ఇంతే. దీనికి లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లే. ప్రొడక్ట్స్, రైట్? ఓకే. ఇట్లా అంటే ఈ ఎలిమెంట్ మీకు వచ్చేసిద్ది. దాని మీద మీరు క్లిక్ చేస్తారా? ఏం చేస్తారు? అది తర్వాత నేర్చుకుందాం. సో ఇది లింక్ టెక్స్ట్. మీకు ఇప్పుడు ఏం తెలుసు? ఐడి ఉంటే ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలిసింది. 2 నేమ్ ట్యాగ్ ఉంటే నేమ్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలిసింది. 3 ఏం తెలిసింది? ఐడి సార్. ట్యాగ్ నేమ్ తెలిసింది, ఐడి తెలిసింది, నేమ్ తెలిసింది. క్లాస్ నేమ్ ఎట్లా క్లాస్ నేమ్ కూడా చూసారు కదా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. 4 అయిపోయినాయి. 5 ఏం తెలిసింది? లింక్ టెక్స్ట్. లింక్ టెక్స్ట్ తెలిసింది. పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అవుట్ ఆఫ్ 8లో 6 మీకు తెలిసినాయి. ఓకే. బై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్, బై తర్వాత డాట్ పెడితే వాట్ లొకేటర్ స్ట్రాటజీ యు ఆర్ యూజింగ్. లింక్ టెక్స్ట్ వాడుతున్నాను. లింక్లో ఏది? ఇది. సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ ఏది కనిపిస్తే అది ఇవ్వాలి అనమాట. టెక్స్ట్ అక్కడ కనిపిస్తుంది, దాని టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కార్ట్, ఈ ఐకాన్తో కూడా ఇస్తామా? అట్లా కాదు. సైన్ అప్ ఇది ఉంది చూసా, అది ఇస్తాం. ఓకే. అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కార్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకోండి. కార్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ కార్ట్, తర్వాత దాన్ని క్లిక్ అనండి. యాక్షన్, క్లిక్ అంటే యాక్షన్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద లింక్ టెక్స్ట్. లింక్ టెక్స్ట్ ఎట్లా చేస్తాం? వెరీ సింపుల్. ఏంటి? బై డాట్ Driver లింక్ dot టెక్స్ట్. find element. బై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్ ఏదైతే మీకు ఏ లింక్ మీద అయితే మీకు కావాలో ఆ లింక్ యొక్క టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అదే కదా మీనింగ్. లింక్ టెక్స్ట్ క్లియర్గా ఆ లింక్ యొక్క టెక్స్ట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏంటి? పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇదేంటి? బై డాట్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్? పార్షియల్ అంటే ఏంటి? నాట్ ఫుల్. హాఫ్ ఆఫ్ ఉంటుంది సార్. పార్షియాలిటీ చూపిస్తూ ఉంటాం. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇది, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫుల్ ఇది కాకుండా పార్షియల్ టెక్స్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫుల్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ ఇంత పెద్దది ఉంది, నాకు వద్దు అంత వీడియో ట్యూటోరియల్స్, నాకు అంత రాయలేను. వీటి. ఐఎమ్ ఏ లేజీ ఫెలో లైక్
ఒక పర్సన్ లెక్క. సో నేనేం చేశాను ఇక్కడ జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టెక్స్టే రాశాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ లింక్ని, ఇది ఇట్ విల్ చెక్ ఓన్లీ లింక్స్. లింక్స్ అంటే ఇవి. ఈ లింక్స్లో నుంచి వీడియో అనేది ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో దాని ఫస్ట్లో మ్యాచ్. వీడియోలు 2 ఉన్నాయి అనుకో, రెండిట్లో ఫస్ట్ వచ్చిన దానికి దాన్ని క్లిక్ చేసిద్ది. అర్థమైందా? ఇట్లా sir. పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటే ఇది. ఈ లింక్స్ని పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ లింక్స్ అంతే. ఆ Yes, sir. లింక్స్, ఇది లింక్ అని మీకు ఎట్లా అర్థమైద్ది? దాని కర్సర్ అట్లా మూవ్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే యాంకర్ Highlight ట్యాగ్స్ చేయాలి. అన్ని లింక్స్. ఇప్పుడు దీనికి యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఏముండిద్ది? యాంకర్ ట్యాగ్ ఉండిద్ది. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయన్నీ లింక్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఓకే, మనం సింపుల్గా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. అన్నింటికంటే ఈజీ ఏంటి? ఏ లొకేటర్ ఈజీ? ఈ 6 లొకేటర్స్ ఈజీ. Tag ఒకటి ఐడి. అన్నింటికంటే ముందు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనం ఇచ్చేది అంటే, ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇన్ని లొకేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ లొకేటర్ స్ట్రాటజీ యూ విల్ చూజ్ అంటాడు. ఏ లొకేటర్ స్ట్రాటజీ చూజ్ చేస్తామంటే, ఐడి ఉంటే ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్కి ఐడి అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంటే, వన్ ఆఫ్ ద యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఐడి, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఐడి యాట్రిబ్యూట్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఐడి. ఎందుకు ఐడికి వెళ్తున్నాము? వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐడి? Every element has a different ID. different ID. యూనిక్గా ఉండిద్ది కాబట్టి ఆ ఐడి, ఆ ఎలిమెంట్కి అదే ఒక్క ఐడియా ఉండిద్ది కాబట్టి మనం డిఫాల్ట్గా ఐడీస్ చూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, చూడు ఇక్కడ ఈ ఫోటర్ అనే ఐడి, ఈ ఫోటర్తో ఇంకొక ఐడి నీకు కనిపించదు, ఇంకొక ఎలిమెంట్ కనిపించదు. సో యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి బెస్ట్ వే ఏంటి? ఐడి. రెండో బెస్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు? నేమ్. కానీ నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ కొన్నిసార్లు కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి వేరే సెక్షన్లో ఆ ఎలిమెంట్కి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు, కానీ నేమ్ కూడా నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ నేమ్కి ఇస్తాం. ఓకే, తర్వాత క్లాస్. కానీ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టైల్ షీట్. వాట్ ఈజ్ ద క్లాస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ బటన్ ఉంది. వాట్ ఈజ్ ద క్లాస్ ఫర్ బటన్కి? ఈ బటన్కి క్లాస్ ఏంటబ్బా? ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, R. ఇదిగో ఇది హైలైట్ చేశా. హైలైట్ చేస్తే ఏముంది? ఇది కదా. దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? Or ఆర్. దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? button btn d.def ault. డిఫాల్ట్ అని ఉంది. అంటే మొత్తం రాసుకోవాలండి, లేకపోతే ఓన్లీ డిఫాల్ట్? మీరు ఓన్లీ డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు దీనికి ఏముంది? దానికి కూడా అదే ఉంది. అంటే క్లాస్ నేమ్తో యూ కెన్ గెట్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కదా. సో క్లాస్ నేమ్ వాడకూడదు. క్లాస్ నేమ్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ. ఎందుకు? క్లాస్ నేమ్తో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ట్యాగ్తో ఇంకా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఇన్పుట్ చూడండి, ఇన్పుట్ ట్యాగ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3. సో ట్యాగ్ నేమ్ వీలైనంత, ట్యాగ్ క్లాస్ ఇవి రెండు వీలైనంత వరకు వాడకండి. ఏం వాడాలి? ID కానీ ఐడి ఆర్ క్లాస్ నేమ్ సార్. కానీ పార్షియల్ లింక్ టెస్ట్ కానీ. ఐడి నేమ్ ఆర్ నేమ్. ఈ ఆరింట్లో 2 కొట్టేశా. ఏంటి? ఒకటి ట్యాగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్. ఎక్కడైనా అవసరమైతే తప్ప క్లాస్ నేమ్ ఇవి వాడద్దు. క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ట్యాగ్ నేమ్. ఓకే, ట్యాగ్ నేమ్తో ఒక ట్యాగ్తో బొచ్చెడు ఉంటాయి, అవసరమైనప్పుడు వాడచ్చు. ఇప్పుడు లింకులు, నాకు అన్ని లింకులు కావాలంటాడు, సింపుల్గా ట్యాగ్ నేమ్. సో అది. సో ఐడి అండ్ నేమ్ వాడతారు. ఆ తర్వాత ఎలిమెంట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ దారి లేకపోతే అప్పుడు ఎక్స్పాత్కి వెళ్తాము. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఉంది, ఈ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి నాకు ఎటువంటి, ఇప్పుడు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటే నేను ట్యాగ్ వద్దన్నాను. ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ ఉంది, లాగిన్ బటన్. ఓకే,
నేనేం చెప్పాను, నాకు ట్యాగ్ వాడొద్దు, ట్యాగ్తో చాలా ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి అన్నాను. అండ్ క్లాస్ వాడొద్దు, సేమ్ క్లాస్తో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నాను. ఇప్పుడు మరి నాకు ఈ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడి లేదు, నేము లేదు. దెర్ ఈస్ నో వే టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ టు యూనిక్లీ. హౌ షుడ్ ఐడెంటిఫై దట్? How should I identify that element? By using XPath. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నింటికంటే. మిగతా అన్ని నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లే. అదిగో ఇది ఉంది చూడు, దీనికి ఉంది నేమ్ ఉంది, సో యూ కెన్ యూజ్ ద నేమ్, రైట్? దీనికి ఉంది పాస్వర్డ్ ఉంది, యూ కెన్ యూజ్ ద పాస్వర్డ్. ట్యాగ్ నేమ్ వాడొద్దన్నాను, క్లాస్ నేమ్ వాడొద్దన్నాను, వీలైనంత వరకు. ఓకే, సో ఇంకేం మిగిలింది? ఏమీ లేవు. ఐడి లేదు, నేమ్ లేదు. ఐడి ఉంటే బెస్ట్ థింగ్ గో ఫర్ ఐడి, యూనిక్గా ఉండిద్ది కాబట్టి. నేమ్ ఉంటే ఓకే, నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ గో ఫర్ నేమ్. ఒక్కొక్కసారి నేమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దీనికి ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్కి నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, నేమ్, ఈమెయిల్, రైట్? దీనికి చూడండి, దానికి కూడా నేమ్, ఈమెయిలే ఉంది. కొన్నిసార్లు నేమ్ కూడా డూప్లికేట్ అయ్యొచ్చు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు. సో అన్నిటికంటే బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఐడి ఉంటే ఐడితో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత మైట్ బి నెక్స్ట్ బెస్ట్ అప్రోచ్ నేమ్ ఉంటే, నేమ్ యూనిక్గా ఉంటే అప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ద నేమ్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, వీటి కాకుండా మూడో అప్రోచ్ ఏంటి? XPath. ఓకే, ట్యాగ్ నేమ్ ఎప్పుడో రేర్గా వాడతాము, అండ్ క్లాస్ నేమ్ కూడా రేర్ కండిషన్స్లో, యూనిక్గా ఉండదు కాబట్టి. క్లాస్ నేమ్ ఎందుకు వాడమంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ క్లాస్తో సేమ్ స్టైల్ షీట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండిద్ది. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ స్టైలా కాదా? అది ఇట్లా ఎల్లంగానే కలర్ ఇది అవుతుంది, ఇట్లా ఎల్లంగానే కలర్ ఇది అవుతుంది. ఓపెన్ చేసినప్పుడు రెండు ఒకే ఇది ఉంది, ఇది మీకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకే బిహేవియర్ ఉంది. అంటే ఈ స్టైల్ ఎట్లా వచ్చింది? బై అప్లయింగ్ ద క్లాస్ నేమ్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవలపర్స్, ఇదిగో ఇది క్లాస్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, ఇదంతా కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్తో, కలెక్షన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్తో వాళ్ళు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారనమాట. అర్థమైందా? సో ఇదంతా మీకు అనవసరం, యు ఆర్ నాట్ ఏ డెవలపర్స్. మీకు తెలియాల్సింది ఏంది? ట్యాగ్ ఏంటి, ఆ ట్యాగ్లో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, అక్కడ ట్యాగ్ కలిగి ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ ఒక్క నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్, నా ఎలిమెంట్కి ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ ఏంటి, దాని యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఇది తెలిస్తే చాలు. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 8 ఎన్ని నేర్చుకున్నాం మనం ఇప్పుడు? 7 నేర్చుకున్నాం. 7 నేర్చుకున్నాం సార్. XPath ఇంకా నేర్చుకోవాలా? అంటే చెప్పారన్న. Yes, ఓకే, Yes. 6 ఉన్నాయి సార్. 6 నేర్చుకున్నాం. కానీ 6. మిగతా అన్ని నేర్చుకున్నాం. ఐడి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలుసు, డైరెక్ట్గా ఐడి అనేది ఉండిద్ది. ఐడి ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా దాన్ని వాడుకోవడమే. ఓకే, Yes, sir. రెండోది ఏంటి? రెండోది Name. నేమ్ సార్. ట్యాగ్ నేమ్. 3 Tag మూడోది name. వచ్చేసి Expert. ట్యాగ్. 4 Expert. క్లాస్ నేమ్ సార్, క్లాస్ నేమ్. Class name. Easiest way to 5 link test. Link test. 6 Partial. 7 Expert. XPath. 8 CSS సెలెక్టర్. ఇవి అంతే. ఓకేనా? ఈ 8 అప్రోచెస్లో మనం ఫస్ట్ది మ్యాక్సిమం 1, 2 ఐడి ఆర్ నేమ్, ఇవి 2 ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటాం. లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం? అది లింక్ అయితే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ గో ఫర్ ద లింక్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. Yes, sir. If it is not link and you don't have ID or name, then what is the approach? You can go for XPath. అసలు XPath ఏంటి? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. XPath, we have 2 types of XPath. అసలు XPath ఏంటి? అసలు దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండేది? ఇది సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. XPathకి ఒక సింటాక్స్ ఉండిద్ది. ఆ సింటాక్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీ పని అయిపోయింది. ఓకే, ఏంటి సింటాక్స్? XPath ఎప్పుడు ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది, // Tag name.
ట్యాగ్ నేమ్ open bracket ఓపెన్ బ్రాకెట్ at the rate of rate attribute equals to value. ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. మీకు ఇది తెలుసా లేదా? యాట్రిబ్యూట్ ఎక్కడ ఉండిద్ది, వాల్యూ ఎక్కడ ఉండిద్ది, తెలుసా లేదా? Yes. కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూస్ Yes. ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ ట్యాగ్? ప్రభా ఏందబ్బా ప్రభు ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, నీకు తెలుసా లేదా ఏది ట్యాగ్, ఏది యాట్రిబ్యూట్, ఏది వాల్యూ అనేది? ఎస్ సార్, తెలుసు. తెలుసు కదా, ఎస్ సార్, గుర్తు పెట్టుకున్నావుగా. ఎక్స్పాత్ ఎట్లానో, ఎక్స్పాత్ సింటాక్స్ Yes, sir. గుర్తుందా? ఎస్ సార్. డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆ, బ్రాకెట్ at the rate of attribute is equal to value. మళ్ళా చెప్పు. డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ బ్రాకెట్ at the rate of attribute is equal to value. ఇది ఏ బ్రాకెట్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఓకే, స్క్వేర్ Okay. బ్రాకెట్. గుర్తుందిగా, ఎస్ సార్. మళ్ళా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. నో సార్, నో సార్. సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారము నేను ఈ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నేమ్ అనే ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎక్స్పాత్ నువ్వు చెప్పు. నేను డబుల్ స్లాష్ ఆ. ట్యాగ్ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ at the rate of names. కాదు, డబల్ స్లాష్ Input. చెప్పు. ట్యాగ్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి? పక్కనాడు ఎవడ అంది బాకండి. లేదు సార్, ఇన్పుట్ సార్. అంటే ట్యాగ్ నేమ్, దానికి నేమ్ ఉంటుంది కదా సార్. అదే ఏంటో చెప్పబ్బా. ఇన్పుట్ సార్. ఇన్పుట్. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్పుట్తో ఎన్ని ఉన్నాయి చూసారా? మ్యాచింగ్ 9 ఉన్నాయంట. ఎస్ సార్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ at the rate of వెరీ గుడ్. యాట్రిబ్యూట్స్ బొచ్చెడు ఉన్నాయి. attribute సార్. బొచ్చెడు ఉన్నాయి. ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి దానికి చెప్పు. దానికి ఇప్పుడు 4 ఉన్నాయి సార్. 4లో ఏం వాడదాం? డేటా ప్లేస్ హోల్డర్ లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఒకటి. ఏదైనా వాడచ్చు, కానీ Yes, sir. యూనిక్ గా ఉండాలి. యూనిక్. Sign up. ఆ యాట్రిబ్యూట్ తో ఉన్న వాల్యూ ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ కనిపించకూడదు. ఎస్ సార్. సార్ మెథడ్ టెక్స్ట్ అనేది చాలా ఉండేది. టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అనేది ఎవరికైనా ఉండేది. ఎస్ సార్. మెథడ్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్. డేటా మెథడా? ఏం మెథడ్ ఉందబ్బా? అంటే పోస్ట్ దగ్గర ఉంది కదా. పోస్టా? పోస్ట్ ఏంటి? పైన ఫ్రమ్ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ దాని గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే, ఈ ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే పైకి వెళ్తావేంటి? సారీ సార్. నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను? ఇది నేను అడుగుతుంది ఇన్పుట్ గురించి. దాని గురించి ఇన్పుట్ ఏం గురించి చెప్తుంది? అడుగు. ఎస్ సార్. దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్ ఉంది, డేటా క్యూ అని ఉంది, డేటా క్యూ. లేకపోతే నేమ్ ఉంది. ఎస్ సార్. ఓకే, సైన్ అప్ ఏదైనా ఒకటి వాడుకో. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టుకోవాలి. క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఇది ఎక్స్పాత్. సో దిస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఫర్మాన్ నువ్వు చెప్పు. Sir. దీనికి ఎక్స్పాత్ చెప్పు. నాకు Yes, ఈ sir. ఎలిమెంట్ కి ఎక్స్పాత్ చెప్పు. Double slash input డబుల్ స్లాష్ ఇన్పుట్ open bracket at the rate of ఎట్ ది రేట్ చెప్పు. sign up data QA Hmm. equals to Hmm. email or sign up email. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే కాపీ పేస్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఓకే, మీరు సొంతగా రాయొద్దు. ఎక్స్పాత్లు ఎప్పుడు మనం సొంతగా రాయొద్దు. మనకి ఏం కావాలో, ఈ యాట్రిబ్యూట్ కావాలనుకున్నా, రైట్, ఎట్ ది రేట్ పక్కన తీసుకొచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేయండి. అయిపోయింది. ఎప్పుడు మీరు రాయొద్దు. రాస్తే ఏమైంది? స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏదో ఒకటి ఉండిద్ది. దానివల్ల అనవసరంగా టైం చాలా వేస్ట్ అయిపోద్ది. ఏం చేయాలి? ఏ యాట్రిబ్యూట్ అంటే వాల్యూ కావాలో ఆ కాంబినేషన్ కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఎస్ సార్. దిస్ ఈజ్ హౌ ఎక్స్పాత్. సో ఎక్స్పాత్ వస్తే మనకి మొత్తం వచ్చినట్టే. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పాత్లో 2 types ఆఫ్ ఎక్స్పాత్స్ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. ఈ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మ్యాచింగ్ అయిందో కరెంట్ ఎలిమెంట్ హోల్ పేజ్లో నుంచి, ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని కరెంట్ ఎలిమెంట్ని వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకే. సార్ అక్కడ సైన్ అప్ ఈమెయిల్ దగ్గర సింగిల్ కోట్స్ పెట్టాలన్నారు కదా సార్, డబుల్ కోట్స్ పెట్టారు మరి. ఏదైనా పెట్టొచ్చు, కానీ సింగిల్ కోట్ ఉత్తమం. ఓకే సార్. ఓకే. నేనేందంటే ఇక్కడ ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశా. సింగిల్ కోట్‌తో రీప్లేస్ చేస్తే బెటర్. ఓకే. ఓకే సార్. ఇది కూడా పనిచేసిద్ది. ఓకే సార్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ స్టార్ట్స్ విత్ డబుల్ స్లాష్. ఓకే. అండ్ ఇట్ పాయింట్స్ అవుట్స్ టు కరెంట్ ఎలిమెంట్. ఏదైతే కరెంట్ మ్యాచ్ అయిందో అది. దీనికే అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ రాస్తాను. ఎట్లా రాస్తానంటే చూడండి, కాపీ ఫుల్ పాత్. తీస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ అ రూట్ నోడ్, అంటే పేరెంట్. ఏంటిది? హెడ్. హెచ్టిఎంఎల్ సెక్షన్లో ఎక్కడ ఉందంట ఇది? బాడీలో ఏదో ఒక సెక్షన్ ఉందంట ఎక్కడో. అండ్ ఆ సెక్షన్లో డివ్లో ఒక డివ్ ఉంది, ఇంకో డివ్ ఉంది, మూడో డివ్లో డివ్ ఇంత లాంగ్, వెరీ లెంతీ అనమాట. అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద రూట్ నోడ్. అవునా? వాట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్? ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ప్రతి ఒక్క పేజ్కి ఒక రూట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ నుంచి దాని స్ట్రక్చర్ మెల్లగా ఆ ఎలిమెంట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు. ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్తో నేను పెట్టా. ఓకే. ఈ మధ్యలో నేను ఈ బాడీలో ఈ సెక్షన్ లోపల ఈ డివ్ 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇంకొక డివ్ నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకో. డెవలపర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడంటే ఇంకొక డివ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్పాత్తో ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే పోయిద్ది. ఎందుకు చెప్పు? ఇది లెంతీ ఫార్మేట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్. మధ్యలో ఎక్కడైనా స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయింది అనుకో, స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎక్స్పాత్ ఏం చేంజ్ కాల, ఆ ఎలిమెంట్కి అదే ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ అట్లానే ఉంది, కానీ మధ్యలో ఇంకొక ఎలిమెంట్ వచ్చి చేరినప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ మే ఇంకొక సైజు పెరిగింది. ఇక్కడ డివ్ 3 ప్లేస్లో డివ్ 4 వచ్చేసింది. అందువల్ల నీ ఎక్స్పాత్ మారిపోయింది. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ టైమ్. ఎక్కడో మరీ రేర్ కండిషన్లో మనకి ఏ ఎక్స్పాత్ దొరకబోతా ఉంటే అప్పుడు. సో అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్. ఎందుకు? ఇఫ్ సమ్ స్ట్రక్చర్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ వన్ ఎలిమెంట్, ఆ తర్వాత ఇఫ్ ద స్ట్రక్చర్ సంబడి యాడెడ్ అనదర్ న్యూ ఎలిమెంట్, రైట్, మైట్ బి ద స్ట్రక్చర్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్. With the structure, whatever the structure you used, whatever the XPath you used, with that XPath you cannot find the element. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో అందువలన we should not go for absolute XPath at any time. Which XPath we should use? Relative XPath. ఎందుకు? Relative XPath starts with double slash and it points out to the current node. చూడు, నేను డైరెక్ట్గా దీని గురించే మాట్లాడుతున్నా. డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ 9 ఉన్నాయి, 9 ఓకే, @name ఈక్వల్స్ టు నేమ్, డబల్ స్లాష్ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, దీన్ని అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిలేటివ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్? తెలుసు కదా? అబ్సల్యూట్ అంటే ఫుల్ ఎక్స్పాత్. ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్. చూడండి, ఇది
కరెక్ట్గా ఈ నోడే గురించే నేను రాసింది. సో Yes, sir. జస్ట్ ఆ కరెంట్ ఎలిమెంట్ గురించి రాస్తే చాలు. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ డబుల్ స్లాష్ అండ్ ఇట్ ఫోకస్ ఆన్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్. అది వెరాజ్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్ పాత్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్. ఆ రూట్ నోడు దాని చైల్డ్ ఎవరు, ఆ చైల్డ్లో వీడు ఎన్నో పేరెంట్ చైల్డ్, మొత్తం పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ వరకు మొత్తం రాసుకొని రావాలి. ఈ మధ్యలో ఈ చైల్డ్కి ఇంకొక చైల్డ్ పుట్టాడు అనుకోండి, వీడు ఎన్నోవాడు అవుతాడో రిలేషన్ మారిపోయింది కదా. Yes, sir. సో అది ప్రాబ్లం అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ వలన. మనం అంతకుముందు ఈ ఎలిమెంట్కి ఎక్స్పాత్ ఇది రాసున్నాం, మధ్యలో ఇంకో పిల్లాడు పుట్టాడు, మధ్యలో పుట్టినప్పుడు ఏమవుతాడు, వీడి 4వ వాడు అవుతాడు, వీడి కౌంట్ మారిపోతుంది కదా. నువ్వేమో వీడిని 3వ వాడు అని చెప్పేసి పెట్టావు ఫుల్ ఎక్స్పాత్లో, మధ్యలో ఆ పేరెంట్ ఇంకో పిల్లోడిని యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు వీడి పొజిషన్ ఏంటి, 4వ వాడి కిందకి వెళ్ళిపోయాడు. 4 వాడి కింద వస్తుంది సార్. సో నువ్వు రాసిన ఎక్స్పాత్ మారిపోయింది. సో మనకి విత్ దట్ ఎక్స్పాత్ ఐ డెంట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇది Yes, sir. ఎక్స్పాత్ గురించి. దిస్ హౌ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ అబ్బా. Sir. ఓకే, రేపు కోడ్ చూద్దాం. Yes, sir. సో థియరీ పార్ట్ అర్థమైందా లేదా, రేపు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే సార్. ఎంతమందికి అర్థమైంది చెప్పినంత వరకు? ఎక్స్పాత్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పాత్ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింటాక్స్ గుర్తుంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్. ఇక్కడ సింటాక్స్ మనం ఒక్కటే సింటాక్స్ నేర్చుకున్నాం, ఇంకా దేని Yes, sir. గురించి నేర్చుకోవాలా, Yes, sir. మిగతా అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఏంటి సింటాక్స్, ఏ సింటాక్స్ నేర్చుకున్నాం ఇవాళ? Export syntax, sir. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎక్స్పాత్?